जड़े पुलिस वृद्ध व्यक्ति को चापुड़ा मारिले किंतु से जानी नथिले जे से कलेक्टर बापा। यापर एपरी एक मुहूर्त आसला जहाँ समग्र बजार को थराईदेला। जी तांको चापुड़ा मारिथिला से भाविथिला जे से केवल जड़े वृद्ध व्यक्ति किंतु जी चापुड़ा खाइथिले से जड़े पुअर सम्मान जी तांको समग्र जीवन तांको बापांको आगरे मुंड नुआई बंची एवं जेतेबेले पुओ जानिला चुप रहिला नाही कारण जेतेबेले बापांको सम्मानर कथा आसे पुओ जड़े अधिकारी नुहे बरम निया हो जाए। संपूर्ण कहानी जानिबा पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित भाव में देखंतु किंतु ता पूर्व दयाकरी भिडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं मंतव्य रे आपणक नाम एवं आपणक सहरर नाम लिखंतु। बंधुगण, अपराह्नर गरम तार समस्त उत्ताप सहित पृथ्वी पर पड़िथिला। सहरर पुराणा बजार सर्वदा परि गुंजरित हेउथिला। अनेक पनिपरिबा गाड़ी रे सस्ता पनिपरिबा कारबार चलीथिला। अनेक चा दुकान रे राजनीति आलोचना हेउथिला। एते हैरान मध्यरे जणे वृद्ध व्यक्ति भीड़ मध्य देई धीरे धीरे चलिबाको आसिले। से एक धला कुर्ता एवं एक धला धोती एवं मुंडरे एक हालुका गामछा पिंधिथिले। बयसर क्लांति तांका मुहरे लागी रहिथिला किंतु तांका चालीचलन रे एबे भी तांका मूल्यबोधर शक्ति थिला। तांकर नाम थिला उमाशंकर। से थरे एही सहर रे जणे स्कूल मास्टर थिले। से तांका समग्र जीवन पिलामानंको पाठ पढ़ाइबा एवं समाज रे मूल्यबोध सृष्टि करिबारे बिताइथिले। आज से एक पुराणा घंटा मरामती करबाको आसिथिले। तांका सहित तांका पुओ अभिमन्यु जे वर्तमान सहर ठारू दूर रे एक जिला मजिस्ट्रेट किंतु आज से कौनसी सरकारी गाड़ी किंबा दल सहित नुहे बरम जड़े साधारण लोक भावरे तांका बापा को देखा करबाकू एवं तांका सहित किसी समय बिताइबाकू आसिथिले। पापा मते सही दुकान देखाओ जेउठार तुमे पिला बेले मो पाई मिठा किनी देउथिल। मु जो रास्ता रे स्कूल को जाउथिली सेही रास्ता रे। अभिमन्युଙ୍କ स्वर रे एक परिचितता थिला जहार कौनसी नाम किंबा वाक्यांश आवश्यक नथिला। उमाशंकरଙ୍କ आखिरे सही संतोष प्रतिफलित हेउथिला जेपरि जणे माली तांको पुओ को फूल फुटुथिबार देखि अनुभव करे। सेमाने चाली चाली चलीथिले। सेही केही सेमानकु चिन्हि पारिले नाही कारण अभिमन्यु बजार रे थिले साधारण पोशाक पिंधिथिले अचिन्हा। ठीक सेतिकी बेले भिड़ रे एक कोलाहल आरंभ होईगला। तीनोटी पुलिस बाइक बड़ धूमधाम रे बजार रे प्रवेश कले। प्रत्येक बाइक रे दुई जण अधिकारी हेलमेट पछरे मुह लुचाई ता आखिरे क्रोध एवं हाथ रे झलसुथिबा बाड़ी। समस्ते धाड़ी रे रुहंतु, निज निज दुकान सजाड़ंतु। उपरु निर्देश आसीची, अधिकारी आसुचंती। लोक माने भयरे सेमानक दुकान सजाड़िबाकू लागिले। भीड़ छत्रभंग हैला। जणे वृद्धा महिला को ठेला पेली कर दिया जायथिला। जणे युवकंकु तांका मोबाइल फोन रो वीडियो करुथिबारु चापुडा दियागला। अधिकारी आसिले सबुठी परिष्कार परिच्छन्नता रहिबा उचित, कौनसी गंडगोल नाही, समस्ते बाहर को चली जिबा उचित। जणे पुलिस अधिकारी चित्कार कले। तांका नाम राजेश दास। से एही अंचल रे तांकर अहंकार एवं ईश्वरहीनता पाई कुख्यात थिले। केही जानि नथिले जे केउ अधिकारी आसुचंती एवं कौन हेबाकू जाउची किंतु समस्ते भयभीत थिले कारण एही दृश्य प्रतिदिन पुनरावृत्ति हेउथिला। अभिमन्यु एसबु देखुथिले। एबे तांका आखिरु हस उद्भान होईगला। सेही बजार जेउठारे तांका बापांको तांका जीवन बिताइथिले आज जणे पुलिस कर्मचारी लोकन को एपरी डराई देउथिले जेपरी तांका पाखरे किछि अछि। तापरे जहा घटिला ताहा अभिमन्यु केबे भूली पारिबे नाही। इंस्पेक्टर राजेशंक नजर उमाशंकर को ऊपर पड़िला जी एक दुकान पाखरे ठिया होई किछि समय पाई कांथरे आउची पड़िथिले। हे बुढ़ा, तुमे एठारे काहेकि ठिया होइछ? एठारु चली जाओ, मु तुमको उठाइबि कि? उमाशंकर उत्तर देले, पुओ मु केवल क्लांत, मु किछि मिनिट पाई बसिबि। राजेश गर्जन करी कहिले, तुम परी लोक माने भीड़ सृष्टि करती, मु तुमको आचार व्यवहार शिखाइबी। एवं तापरे एक जोर रे चापुड़ा मारिले जेपरी समग्र बजार बंद होईगला। प्रत्येक दुकानर शटर खोली रहीगला। अभिमन्यु सेठरे ठिया होई रहिथिले। तांका आखि बंद होईगला किंतु चापुड़ा तांका कानरे प्रतिध्वनित हैला जेपरी एहा केवल तांका बापांका गालरे नुहे तांका आत्मसम्मान रे पड़िथिला। किछि सेकेंड बीतीगला। तापरे से आखि खोलिले। चुपचाप से तांका मोबाइल फोन बाहर करी एक नंबर डायल कले।
ମୁଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପଟେଲ କହୁଛି। ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ବଜାର ଫାଟକର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଜେଶ ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଦଳକୁ ନିଲମ୍ବିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ମୋ ପାଖକୁ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଫୋନ୍ କାଟିବା ପରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ପାଖ ଦୋକାନର ଏକ ଷ୍ଟଲରେ ବସାଇଲେ। ବଜାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଖି ଏବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା। କେହି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ, କାହାର ସ୍ୱର। ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବେଶକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଜେଶ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ି କହିଲେ, ତାପରେ ତୁମେ କିଏ? ଅଭିମନ୍ୟୁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ତୁମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାବେ ଭାବୁଥିଲ ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ସେହି ଯିଏ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତା'ର ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା ଦେଖାଇବାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ତୁମେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଛ। ଏବେ ତୁମ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ବାକି ଅଛି, ଆଇନର ସାମ୍ନା କର। କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ଏସ୍ପି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇଲେ, ଯାହା ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କୁ ଠେଲାପେଲା, ଜଣେ ପୁଅଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା, ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ତାପରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଅପମାନିତ କରିଥିବା ଚାପୁଡ଼ା। ଏସ୍ପି କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, କାରଣ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଆଉ କେବଳ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ନଥିଲେ, ସେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ବିବେକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଜେଶ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଦଳକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଜିପ୍ରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ବଜାରରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ଥିବା ଭିଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଳି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେହି ଜଣେ ପୁସ୍ପୁସ୍ କରି କହିଲେ, ମହାଶୟ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପରି। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଥିଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଶା ଥିଲା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ଯେପରି ବଜାର ନ୍ୟାୟର ମୁହଁ ଦେଖିଛି। ଅଭିମନ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଠିକ୍ ଅଛ କି ବାପା? ଉମାଶଙ୍କରଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଓଠରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଲା, ପୁଅ, ଆଜି ତୁମେ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛ। ସେହି ରାତିରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଯାଇନଥିଲେ, ବରଂ ସିଧା ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନକୁ ଗଲେ। କୋଠରୀ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ନୂତନ ଆଲୋକ ଥିଲା। ସେ ଏକ ପୁରୁଣା ଫାଇଲ ବାହାର କଲେ। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। କେଉଁଠି ଲାଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, କେଉଁଠି ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଅବୈଧ ଗିରଫଦାରୀର ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ କେଉଁଠି ରାତିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚୁପଚାପ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା। ଅଭିମନ୍ୟୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ଚାପୁଡ଼ାର ଜବାବ ନୁହେଁ, ଏହା ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଫା କରିବା ଥିଲା। ସକାଳ ହେଲା। ଅଭିମନ୍ୟୁ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ, ଗାଡ଼ି ନେଇନଥିଲେ, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇନଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଜିନ୍ସ ଓ କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ପୁରୁଣା ବ୍ୟାଗ୍ ଉଠାଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଥିଲା ରାମପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ। ଏଠାରେ ଅଭିଯୋଗ ସର୍ବାଧିକ ଥିଲା। ନ୍ୟାୟ ନଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଅଭିମନ୍ୟୁ ଚୁପଚାପ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କନେଷ୍ଟବଳ ପଚାରିଲେ, କିଏ? ସେ ହସି କହିଲେ, ଏଠାରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ। 4 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପଛ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅଭିମନ୍ୟୁ ପଚାରିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ କ'ଣ? ଷ୍ଟେସନ ଅଫିସର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମହାଶୟ, ସେମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଅଫିସର କେବଳ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ। ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ଏକ ରାସ୍ତାର ଦୋକାନରେ ବସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ। କେହି ମଦ୍ୟପାନ କରିନଥିଲେ। କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନଥିଲା। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଘଟଣା ନଥିଲା। 3 ଦିନ ଧରି ଅଭିମନ୍ୟୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ସେ ୟୁନିଫର୍ମ କିମ୍ବା ପରିଚୟପତ୍ର ବିନା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। କେବଳ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। କେଉଁଠି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା, କେଉଁଠି ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା, କେଉଁଠି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ ହୋଇନଥିଲା। ଏବେ ସମଗ୍ର ସହର ଅଭିମନ୍ୟୁ ପଟେଲଙ୍କ ନାମ ସହିତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଲୋକମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଭୟଭୀତ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, କିଛି ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କ୍ରମଶଃ
अस्वस्तिकर होई पड़ुथिले। ଯେଉଁ ରାଜନେତାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ସେମାନଙ୍କର ସୁପାରିଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବଦଳି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟିଂର ଖେଳ ଖେଳିଥିଲେ, ଏବେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ସଚ୍ଚୋଟତା ସେମାନଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରୁ ଏକ ସରକାରୀ ଚିଠି ଆସିଲା। ଅଭିମନ୍ୟୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ପଠାଇବେ। କାରଣ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା କିମ୍ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ଥିଲା। ଅଭିମନ୍ୟୁ ଚିଠିଟି ପଢ଼ି ହସିଲେ ଏବଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ଚା କପ୍ରେ ଚିନି ମିଶାଇ ସେ ପଚାରିଲେ, ପୁଅ, ତୁ ଭୟ କରୁନାହୁଁ କି? ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚିନ୍ତା ନ କରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବାପା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ସତ୍ୟ ସହିତ ଠିଆ ହୁଏ, ଭୟ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇ ସଲାମ କରେ। ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଲଢ଼େଇ ଆହୁରି ବଡ଼ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟା ବାଜିଥିଲା। ଅଭିମନ୍ୟୁ ତାଙ୍କ କୋଠରୀର ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ପୁରୁଣା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ, ମେକଅପ୍ କଲେ, ହାଲୁକା ଦାଢ଼ି ପିନ୍ଧିଲେ ଏବଂ ଏକ ଟୋପି ପିନ୍ଧିଲେ। ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ଆଜି ଛୁଟିରେ ଯାଅ ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ସବୁଠାରୁ ଅନ୍ଧାର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବି। ଗୋପାଳ କଲୋନୀ। ଏହି କଲୋନୀ ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ରାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ରାସ୍ତାରେ ଆଲୋକ ନଥିଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଆଶା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମରିଯାଇଥିଲା। ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏକ ଛୋଟ ଚା ଦୋକାନରେ ଅଟକିଗଲେ। ଦୋକାନୀ ଜଣକ ଜଣେ ପତଳା 60 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ମୁହଁ ନିଦ୍ରା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଅସହାୟ ଥିଲା। ମଉସା, ରାତିରେ ପୋଲିସ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି କି? ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାଧାରଣ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ। ଦୋକାନୀ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ସେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, କୌଣସି ପୁଅକୁ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ସେମାନେ କାହାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, କେତେବେଳେ କାହା ଉପରେ ମିଥ୍ୟା ମାମଲା ଚାପି ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ କାହିଁକି ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବି ମହାଶୟ? ଗରିବଙ୍କ କଥା କିଏ ଶୁଣେ? ଯଦି ଆମେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଉ, ଆମକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଏ। ଆମେ କେବଳ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁ। ମୁଁ ନ୍ୟାୟର ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଅଭିମନ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ଏକ ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡ଼ କାଢ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ାଇ କହିଲେ, ଯଦି ଏଠାରେ କେବେ କିଛି ଘଟେ, ତେବେ ଏହି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋର ନାମ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପଟେଲ। ମୁଁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ। ଦୋକାନୀ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ ଥରି ଉଠିଲା। ସେ କହିଲେ, ତେବେ ଆପଣ ହିଁ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଗର୍ବର ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ନୁହେଁ? ଅଭିମନ୍ୟୁ ହସିଲେ ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କଲୋନୀର ମୋଡ଼ରେ ଏକ ଜିପ୍ ଆସିଲା। 4 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୁବୁଧି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାମ ପୂର୍ବରୁ କୁଖ୍ୟାତ ଥିଲା। ସେମାନେ ଏକ ଘରର ଦ୍ୱାର ବାଡ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଖୋଲ, ତୁମେ ଗଞ୍ଜେଇ ପିଉଥିଲ କି? ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସ। 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଘର ଭିତରୁ ଟାଣି ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଭିତରୁ ମହିଳାମାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ନୀରବରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଲେ, ତୁରନ୍ତ ଗୋପାଳ କଲୋନୀରେ ପହଞ୍ଚିଯାଅ। ଏଠାରେ ବେଆଇନ ଗିରଫଦାରୀ କରାଯାଉଛି। ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ଅପେକ୍ଷା କର, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ତୁମେ କିଏ? ଅଭିମନ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ଟୋପି କାଢ଼ି କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ତୁମେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୋଲି ଭାବୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ତୁମର ଆଇନ ସମ୍ମୁଖରେ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତାଙ୍କର ରାଗ ହରାଇ ବସିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କର ଏବଂ ତୁମର ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖାଅ। ସୁବୁଧି ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ମାମଲା ତାଙ୍କ ହାତରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଅଭିମନ୍ୟୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଏବଂ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେକର୍ଡ ପ୍ରମାଣ ପାଲଟିଛି। ଏବେ ତୁମକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯିବ। ସେହି ରାତିରେ ଗୋପାଳ କଲୋନୀରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାହା ସମଗ୍ର ସହରର ମୂଳଦୁଆକୁ ହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ପରଦିନ ସାରା ସହରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନାମ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା, ଅଭିମନ୍ୟୁ ପଟେଲ। ଲୋକମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେ କେବଳ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇନଥିଲେ, ସେ ଆମକୁ ଆମର ମାନବିକତା ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କିଛି ନେତା ଏବଂ ଅଧିକାରୀ
ରାତିର ନିଦ ହରାଉଥିଲେ ଏବଂ ଦିନର ଭୋକ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ କରୁଥିବା ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅପରାଧ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କରିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଠାରେ କେହି ବାକି ନଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଅଭିମନ୍ୟୁ, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ସନ୍ତୁଳନ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମର ପୋଲିସରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ସ୍ୱର ଶାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ଥିଲା। ମହାଶୟ, ମୁଁ କେବଳ ଲୋକଙ୍କର ଜଣେ ସେବକ। ଯିଏ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ଭୁଲ କରେ ସେ କୌଣସି ଦଳର ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି ଯେଉଁମାନେ ସଚ୍ଚୋଟ। ଫୋନ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପରଦିନ ସଚିବାଳୟରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ଆସିଲା। 3 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫାଇଲ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ, ସେମାନଙ୍କ ନିଲମ୍ବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଇନଗତ ଆଧାର ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ସତ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ନୀରବତା ଥିଲା, କାରଣ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା, କେବଳ ଈର୍ଷା ଏବଂ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଲା। ସେମାନେ ଯିବା ସମୟରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ସଚ୍ଚୋଟ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅନେକଙ୍କ ଆଖିରେ କଣ୍ଟା ପାଲଟିଛ। ତୁମର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ହସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାର୍। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କଥା ଶୁଣି ପଛକୁ ହଟିଯିବି? ମୁଁ ଡରିଯିବି? ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏମିତିକା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ରହେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେଇଠି ଆସିବ ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଏ ସେଠାରେ ସ୍ୱର ଉଠିବ। ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଆଦେଶ ଆସିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଆଦେଶ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସହରର ଗତି ମନ୍ଥର ହୋଇଗଲା। ବଜାରରେ ବ୍ୟାନର ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପଟେଲଙ୍କୁ ଚାହୁଁ। ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ କଳା ପଟି ବାନ୍ଧି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ମହିଳାମାନେ ଚୁପଚାପ ପୋଷ୍ଟର ଧରି ରାସ୍ତାରେ ବସିଗଲେ। ଛୋଟ ଦୋକାନୀମାନେ ପ୍ରତିବାଦରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୋକାନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ବସ୍ ଚାଳକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବସ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେମିତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ପଟେଲ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଆଉ କେବଳ ଏକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନଥିଲା, ଏହା ଏକ ସ୍ୱର ପାଲଟିଥିଲା, ଯାହାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦମନ କରାଯାଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ନୀରବ ରହିଲେ। କୌଣସି ଭାଷଣ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ ନାହିଁ, କେବଳ ଏକ ଶାନ୍ତ ମୁହଁ। ଫାଇଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ୟାକ୍ କରି ସେ ସରକାରୀ ଆଲମାରିରୁ ଏକ ପୁରୁଣା ବ୍ୟାଗ୍ ବାହାର କଲେ। ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ ବହନ କରୁଥିଲେ, ସେ ତାହାକୁ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ତାଙ୍କ ଚେୟାରରୁ ଉଠିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖର ଝଲକ ନଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ବସିଥିବା ତାଙ୍କ ବାପା ଧୀରେ ପଚାରିଲେ, ପୁଅ, ତୁ ଦୁଃଖିତ କି? ଅଭିମନ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ କେବଳ କହିଲେ, ନା ବାପା, କାରଣ ମୁଁ କୌଣସି ଚେୟାର ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛି। ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସଚୋଟ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଛି। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବାଜିଲା। ଏହା ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର କମିଶନରଙ୍କ ଫୋନ୍ ଥିଲା। ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିମନ୍ୟୁ, ତୁମକୁ ରାଜଧାନୀକୁ ଡକାଯାଇଛି। ତୁମକୁ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରେ ଏକ ପଦୋନ୍ନତି। ଅଭିମନ୍ୟୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଣି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚୁପଚାପ ନୀରବ ରହିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ସେ କହିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ମହାଶୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏଠାରେ ରହିପାରିବି କି? ଏବେ ବି ଏକ ଅସମାପ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ମୋର ବାକି ଅଛି। ପରଦିନ ସକାଳେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ଆଲମାରିରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫାଇଲଟି ବାହାର କଲେ, ଯାହା ଉପରେ ବୋଲ୍ଡ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଥିଲା, ଜନ ଅଭିଯୋଗ ବିଶେଷ ଅନୁସରଣ। ସେ ପୃଷ୍ଠାଟି ଓଲଟାଇଲେ।
ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ନାମ ଉତ୍ତରହୀନ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲା, ରାଜେଶ ଦାସ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିବା ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ନାମ। ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ତଦନ୍ତକୁ ଧୀରେ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜାମିନରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଫାଇଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚାପି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ପ୍ରମାଣ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅଭିମନ୍ୟୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅସମାପ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଅସମାପ୍ତ ରହିବ। ସେ ସେହିଦିନ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ, ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ସରକାରୀ ଓକିଲ ଏବଂ 2 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ପ୍ରମାଣ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍, ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ, ଡାକ୍ତରୀମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ବୟାନ, ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମତିରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ରାଜେଶ ଦାସଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନୋଟ୍ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ଗାଲରେ ଥରେ ଲାଗିଥିବା ଚାପୁଡ଼ା ଏବେ ନ୍ୟାୟର ମୋହର ପାଲଟିଥିଲା। ସେହିଦିନ ପୁଣି ଜାମିନରେ ଫେରିଆସିଥିବା ରାଜେଶ ଦାସଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିମନ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ବଜାର ଆଡ଼କୁ ଗଲେ, ଯେଉଁଠାରୁ ଏହା ସବୁ ସେହିଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦୃଶ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କର ଧାଡ଼ି ଲାଗିଥିଲା। କେତେକ ଫୁଲ ଧରି ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା। ପିଲାମାନେ କହୁଥିଲେ, ସାର୍, ଦୟାକରି ଫେରିଆସନ୍ତୁ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ହଜି ଯାଇଥିଲେ। ସେ କେବଳ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଆଖିରେ ଯେଉଁ ଖୁସିର ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା, ତାକୁ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଚାରିଲେ, ପାପା, ଏବେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଭୟ ନ କରି ଚାଲିବ, ଠିକ୍ ନା? ଉମାଶଙ୍କରଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ସେ କହିଲେ, ଏବେ ଭୟ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି ପୁଅ? ତୁମେ ଏବେ ଏହି ସହରର ଶକ୍ତି ହୋଇଗଲ। ସେହି ଭିଡ଼ରେ ପୁଣି ଏକ ମୁହଁ ଦେଖାଗଲା। ସେହି ଚା' ବିକାଳି, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଆଗରୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ। ଆଜି ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆଗକୁ ଆସି କହିଲେ, ମହାଶୟ, ଆପଣ ଆମକୁ କେବଳ ନ୍ୟାୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଆମକୁ ମଣିଷ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରାଇଛନ୍ତି। ଅଭିମନ୍ୟୁ ହସି କହିଲେ, ମୁଁ କେବଳ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି। ଏବେ ତୁମର ପାଳି, ସ୍ୱର ଉଠାଅ, ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚୁପ୍ ରୁହ ନାହିଁ। ସେହିଦିନ ରାତି ହୋଇଗଲା। ଏକ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମନା କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଆଜି ବସ୍ରେ ଯିବି। ମୁଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଥିଲି ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବି। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। କେତେକ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, କେତେକ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏହିସବୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଛାତି ଗର୍ବର ସହିତ ଉଠି ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ କେବଳ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ, ଯେପରି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ତୁମକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିଥିଲି? ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଆଖିରେ କହିଲେ, ନା ପୁଅ, ତୁ ଏବେ ଏହି ଦେଶର ଆଶା ପାଲଟିଛୁ। ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ। କୌଣସି ଭାଷଣ ନଥିଲା, କୌଣସି ଘୋଷଣା ନଥିଲା। ସେ କେବଳ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଲେ, କାରଣ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଜୟ କେତେକ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ନୀରବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହିପରି ଏକ ପ୍ରକୃତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କାହାଣୀ ଶେଷ ହୁଏ କେବଳ ଜଣେ DM ନୁହେଁ, ବରଂ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସଚ୍ଚୋଟତାର ପଥ ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ନୀରବ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି କେବେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ମୋର ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ସେହି ବଜାରରେ ଥାନ୍ତ ଏବଂ ସେହି ଚାପୁଡ଼ା ତୁମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ ଚୁପ୍ ରହିଥାନ୍ତ, ନା ତୁମେ କ'ଣ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ପରି ସ୍ୱର ଉଠାଇଥାନ୍ତ?
ଦୟାକରି ଆମକୁ ମତାମତରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭାରତକୁ କ'ଣ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପଟେଲଙ୍କ ପରି ଅଧିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଯଦି ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥାଏ ତେବେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମମତା ଭଏସ୍ରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହୃଦୟରୁ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ଆଣିଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂତନ କାହାଣୀ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।